و اولیاء سابقین دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی المکین الامین الرؤوف الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبع الحکم والحکم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے مجھ سے قبل محب گرامی حضرت حافظ وقاری عبد المجید صاحب قبلہ سے بیان بھی سماعت کیا اور نعت مصطفیٰ بھی سماعت کی۔ اس سے قبل شاید آپ نے قاری مسیح الدین صاحب قبلہ سے کچھ سماعت کیا یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں تو پرسوں میں 2 جگہ بولا اور بول کے میں آپ کی سماعتوں کی تحریر تک آیا، اور اس محفل میں آتا ہی وہی ہے جسے حسین بلاتے، اس محفل کو کراتا وہی ہے جسے حسین چاہتے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگوں میرا نام کوئی ایسے نہیں لے سکتا، حسین فرماتے ہیں اے لوگوں میرا نام کوئی ایسے نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں کہ فلاں بندہ میرا نام لے لے، جب تک میں نہ چاہوں کہ بڑا بندہ میرا نام لے لے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ لوگ ادھر دیکھیں، ادھر سب کو مطلب نہیں ہے، خلیل اس کو ہٹائیے، آپ ادھر دیکھیں، بیان سنیں حسین کا، حسین ہے کیا۔ دیکھیں قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ عز و جل قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کے تعلق سے اور ان کے گھر والوں کے تعلق سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قاری صاحب قبلہ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب تم کہہ دو، کن سے؟ اے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم کہہ دو، کن سے؟ اپنے ماننے والوں سے۔ کیا کہہ دیں؟ یہ کہیے کہ میں نے تمہیں نماز دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں حج دیا، میں نے تمہیں زکات دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں رب بھی دیا، رحمان دیا، اور ایک خدا کے آگے سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ فرماتا کہہ دو اپنے ماننے والوں سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اتنی باتیں کہہ دو۔ آگے فرماتا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میں نے تمہیں رحمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں حج دیا، میں نے تمہیں زکات دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں جینے کا طریقہ بتایا، میں نے تمہیں جنت جانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ سب دینے کے عوض میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، میں تم سے کچھ چاہتا نہیں، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ ہاں البتہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اللہ فرماتا اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، محبوب کہہ دو اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، یہ دم نبی سے کروایا، کہہ دو اگر مجھے تم کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری قرابت داروں سے، میرے گھر والوں سے، حسن علی حسین فاطمہ سے محبت کرو۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو یہ سب دینے کے عوض میں۔ اب آپ شعر سن لیں، اور میں ترنم میں نے ایسے سناتا ہوں آپ کو۔ نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے، نواسہ، میں یہاں کئی بار بول چکا ہوں، کوئی یہ پہلی بار نہیں، بہت مرتبہ بول چکا ہوں، اور یہ عرفان بھائی کی شفقت رہی ہے جو میں کئی بار بول بھی چکا ہوں، کئی مرتبہ مدرسے کے لیے میں یہاں سے کئی چیزیں لے بھی جا چکا ہوں ان سے۔ شعر سنیں فی الحال۔ نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ نواسہ شہ مشرقین زندہ ہے،
जनाब फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। हमें बिचाला वालों, तमाम रूए जमी पर, तमाम रूए जमी पर, बिचाला वालों, तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। और शेर सुने, उल्फत है मेरी नस्लो पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लो पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। उल्फत है मेरी नस्लो पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। बचपन में मेरी माँ ने सबक मुझे ये दिया, बचपन में मेरी माँ ने सबक मुझे ये दिया, दाना अली से मिलता है पानी हुसैन से, दाना अली से मिलता है पानी हुसैन से। और अक्स पर न इतराओ, शेर सुने, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। इरफान भाई, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, पहला बार तुम कर लो दूसरा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, और पहला बार तुम कर लो दूसरा हमारा है। हम यजीद के हाथों बैयते नहीं करते, हम यजीद के हाथों बैयते नहीं करते, हम हुसैन वाले हैं करबला हमारा है, हम हुसैन वाले हैं करबला हमारा है। किताब का नाम नोट करें, पहली किताब नुसरतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222, दूसरी किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 534। कारी अब्दुल मुजीब साहब क़िबला ने जो कहा, यह हकीकत है कि मेरी बहुत सी तकरीरें यूट्यूब पर हैं, कई चैनलों पर, लेकिन ये सब आपकी दुआ है। जब मैं यहाँ आता था तो किसी चैनल पर नहीं थी, आप लोगों ने दुआ किया तो आज पूरी दुनिया में तकरीर सुनी जा रही। आपने के सामने मैं 2 किताबें पेश करता हूँ, इन 2 किताबों से जो हदीसे पाक मैं बयान करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किताब का नाम एक बार फिर से नोट करें, नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222, दूसरी किताब तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 534। ये कारी मसीहुद्दीन साहब क़िबला, ये इमामत कहाँ करते मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन ये इमामत करते करते मर जाएं। मैं इमामत करूं किसी मस्जिद में, मेरी मौत उस मुसल्ले पर हो जाए, ये मौलवी साहब इमामत करें कहीं और इमामत करते करते इनका इंतकाल हो जाए। इरफान कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करते करते इरफान का इंतकाल हो जाए। शादान कुरान की तिलावत करें, तिलावत करते करते उनका इंतकाल हो जाए। अकबर हज पढ़ने निकले, हज पढ़ने के दौरान उनका इंतकाल हो गया। शादाब ने रोजा रखा, रोजे के दौरान उनका इंतकाल हो गया। किसी ने नफिल नमाज पढ़ा, नफिल के दौरान उनका इंतकाल हो गया। लेकिन न तो मसीहुद्दीन कह सकते कि मैं ईमान पे मरा, न ये साकिब रजा कह सकता कि मैं ईमान पे मरा, न ये मौलवी साहब कह सकते कि मैं ईमान पे मरा, न ये इरफान कह सकते कि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के दौरान मेरा इंतकाल हुआ, न ये कह सकते कि मैं ईमान पे मरा। आखिर हम परेशान हो गए, तुम परेशान हो गए, दुनिया हैरत ज़दा हो गई, सब सोच में पड़ गए। या रसूल अल्लाह, सब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। अबू बकर नबी की बारगाह में, उमर नबी की बारगाह में, मौला अली नबी की बारगाह में, बिलाल नबी की बारगाह में, तलहा नबी की बारगाह में, जुबैर नबी की बारगाह में, सारे सहाबी हाजिर हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब नमाज पे मरने वाला ईमान पर नहीं मरा, नमाज पढ़ाने वाला अगर उस दौरान मर गया, ईमान पर नहीं मरा, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ने के दौरान मर गया, आप कहते ईमान पर नहीं मरा, हज पढ़ने
پڑھنے والا حج پڑھنے کے دوران مر گیا، آپ کہتے ایمان پر نہیں مرا، تو ایمان پر کون مرا؟ نماز ہم نے پڑھا، روزہ انہوں نے رکھا، حج انہوں نے پڑھا، زکات انہوں نے دیا، قرآن انہوں نے تلاوت کیا، آقا فرماتے لیکن کوئی پروف نہیں ہے کہ تم ایمان پر مرے، لیکن جو دو کتابیں یہ ثابت رضا خان تمہاری سماعتوں کی دہلیز تک لے کر آیا، حدیث پاک نوٹ کرو، اگر موبائل ہے تو ریکارڈ کرو ورنہ اپنی آئی ڈی میں فیڈ کرو۔ آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا، اگر کوئی حسن سے محبت کر لے، حسین سے محبت کر لے، علی سے محبت کر لے، فاطمہ سے محبت کر لے، تو جب مرے گا تو خدا کی قسم ایمان پر مرے گا۔ آپ دیکھیں اب آپ مریں گے تو ایمان پر مریں گے، سوال پھنس گیا۔ نماز پڑھنے والا یہ کہے ہم ایمان پر نہیں مرے، روزہ رکھنے والا یہ کہے ہم ایمان پر نہیں مرے، قرآن پر پڑھنے والا یہ کہے ہم ایمان پر نہیں پڑے، یہ تو فکری موت ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے پر ایمان سے مرے۔ دوسری حدیث نوٹ کرے، آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حسن حسین علی اور فاطمہ سے محبت کر کے جب کوئی مرتا ہے تو پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ مومن مرتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی وہ مرے گا تو شہید ہو کر مرے گا، ایسے مر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے آپ کے امام حسین اور ہمارے امام کی فضائل، کہیں مر جاؤ۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 سال تک آپ عبادت کریں۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 1 سال تک آپ عبادت کریں اور ایک دن حسین سے محبت کر لیں۔ عرفان بھائی 1 سال تک آپ عبادت کریں اور ایک دن حسین سے محبت کر لیں تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ایک دن حسین سے محبت کرنے میں فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ ہے حسین کا۔ اب آگے دیکھیں، میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ میرے قبر پہ میرا بیٹا فاتحہ پڑھنے جائے یا نہ جائے، کوئی ضروری نہیں، موت سب کو آنی ہے، ہماری تمہاری ان کی ان کی عالم کی پیر کی سب کو مرنا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے، کوئی کیسے مرا کوئی کیسے مرا۔ ذرا دیکھیں میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ میرا بیٹا میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے یا نہ آئے، پڑوس کا مولوی فاتحہ پڑھنے آئے یا نہ آئے، میرا بھتیجا فاتحہ پڑھنے آئے یا نہ آئے۔ نبی فرماتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کر کے مرو۔ آقا فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ رحمتی۔ اگر حسن سے حسین سے علی سے فاطمہ سے محبت کر کے تم مرو گے تو یہ الگ بات ہے، تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، تمہارا باپ تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، تمہارے پڑوس کے لوگ تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر تم نے اہل بیت اطہار سے پنجتن پاک سے دل میں محبت رکھ کے آپ مرے ہیں تو 70,000 فرشتوں کی جماعت آپ کی قبر پر صبح آئے گی اور شام کو آئے گی۔ یہ آپ کی اہمیت ہے، یہ آپ کے وقار ہیں۔ کون حسین ہے؟ کوئی عام حسین نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں حسین کی، کوئی عام نام نہیں حسین کا۔ یہ وہ حسین ہے جن کے مراتب بڑے بلند ہیں، جن کے درجات بڑے بلند ہیں۔ سیدہ ام الفضل، ٹھنڈی کا سیزن ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور پسینہ نکل رہا، آقا کے مقدس بارگاہ میں سیدہ ام الفضل حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ اس سیزن میں آپ کو پسینہ، ٹھنڈی میں اتنا پسینہ؟ آقا فرماتے ہیں اب جو لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں ان سے کہو اس حدیث کو اپنے دماغ میں فیڈ کرے ورنہ بخاری پڑھ رہے ہیں تو بخار چڑھ جائے گا۔ سنو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سیدہ ام الفضل، یہ آپ کی چچی ہیں، سرکار کی چچی، عرض کرتی یا رسول اللہ ٹھنڈی کا سیزن اور اتنا پسینہ؟ آقا فرماتے ہیں کچھ سوچ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ، ایک بار کہہ دو لبیک یا حسین، بلند آواز سے کہیے لبیک یا حسین۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب حسین کی محفل میں کوئی آ کے بیٹھتا ہے نا تو حسین اس محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور صرف حسین نہیں 72 شہید آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو آپ سب، شہیدوں کے بیچ میں بیٹھے ہو۔ کس کے بیچ میں؟ اور آپ کا مرتبہ کیا جانتے ہو؟
क्या मर्तबा है? सुनो हदीस, नोट करो। आका फरमाते मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहा मलकुल मौती बिल जन्ना। जब मरने वाला हसन से मोहब्बत करके, हुसैन से मोहब्बत करके, अली से मोहब्बत करके, फातिमा से मोहब्बत करके मरने लगेगा तो मौत का फरिश्ता इज़राइल जब उसके करीब आएगा तो पहले उसे बशारत देगा, पहले उसे खुशखबरी देगा, ऐ मरने वाला तुझे मुबारक हो, ऐ मरने वाला तुझे मुबारक हो, ऐ मरने वाला तुझे मुबारक हो। अब मरने वाला कहेगा ऐ मौत का फरिश्ता इज़राइल तो मुझे बार बार मुबारकबाद क्यों दे रहा है? तो फरिश्ता कहेगा नबी का फरमान है जो हसन से, हुसैन से, अली से, फातिमा से मोहब्बत करके मारे उसे पहले जन्नत का सर्टिफिकेट दे दो, जन्नत की खुशखबरी सुना दो, उसके बाद में रूह कब्ज करना। अब मरने वाला कहेगा जल्दी मेरी रूह कब्ज कर लो, देर मत करो, इसलिए कि कब्र में मेरे नबी का दीदार होने वाला है। ये आपका मर्तबा है, ये आपका मर्तबा है अहले बैत से मोहब्बत का। जरा सुने उम्मुल फज़ल। मैं 10 मिनट और बोलूँगा, परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि रेगुलर बोलना है हम लोगों को इंशाल्लाह, और जब तक जिंदा है रब दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला, ये तो इरफान तो मुझे लगता है 8-10 साल से प्रोग्राम कराते हैं और मैं 3, 4, 5, 6 बार आ चुका हूँ शायद यहाँ पे। मुझे जो शक है, मैं बहुत पहले से आता हूँ और बीच में नहीं आ पाया और आज फिर हाजिर आया। एक बार जरा फिर से कह दे लब्बैक या हुसैन, बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। जरा देखें शेर, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। और इस बज़्म नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, इस बज़्म नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलाब अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलाब अली हैं। जरा देखें आका की बारगाह में सैयदा उम्मुल फज़ल हाजिर हुई, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इतनी ठंडी का सीजन और आपको पसीना। आका फरमाते मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हज़रत उम्मुल फज़ल ने अर्ज़ किया ये चची हैं, लेकिन नबी का अदब देखो, ये जानती हैं कि ये सारी कायनात के मालिक हैं, ये जानती हैं कि ये आका है, मलजा है, दाता है, मावा है, सब कुछ है, इसलिए अदब देखो। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह, इतनी ठंडी के सीजन में इतना पसीना निकलने का मतलब क्या है? आका फरमाते मेरा इल्म कहता है, क्या कहते हैं? मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा को आज एक बच्चा पैदा होगा। जरा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो लोग नबी के इल्म गायब पर इतराज करते हैं, आका ने तो फरमा दिया मेरा इल्म कहता है, कुरान में भी कह दिया वमा हुआ अलल गैबी बिदलील, मेरा नबी गैब बताने में बखील नहीं, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार के कहा था और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोगे जरूर। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा जी मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा पैदा होगा। मुझे लगता है कि आपके समातों के सामने शायद ये हदीस पाक ना आई हो, अगर आई है तब भी समाप्त करिए और नहीं आई है तब भी समाप्त करिए। जरा गौर से सुनिए, आका फरमाते मेरा इल्म कहता है कि मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा पैदा होगा, लेकिन मैं बाप हूँ, वो बेटी है, कुछ अदब भी है, कुछ पर्दे का लिहाज भी है, वो बेटी है, मुझसे कैसे पूछे? अरे मेरी चची सैयदा उम्मुल फज़ल आज जाएं और जाकर के पूछें मेरी बेटी से बेटा हुआ कि नहीं हुआ। अब देखें, जरा अंदाजा लगाएं, हदीस पाक की रोशनी में आप देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची सैयदा उम्मुल फज़ल जाती है और जैसे ही गई देखा तो हज़रत फातिमा अपनी गोद में एक बेटे को लिए हुए हैं और बेटे को लेकर दूध पिला रही। जरा कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरा इल्म कहता है कि एक बेटा मेरी बेटी को पैदा होने वाला है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची आई और आने के बाद कहा, देखा तो कहा आए फातिमा, चारों तरफ देखा और पूछा फातिमा ये किसका बेटा है? हज़रत फातिमा ने कहा दादी जान ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा है, ये आपका पोता है। अब देखा सैयदा उम्मुल फज़ल से हज़रत फातिमा ने जब ये कहा तो सैयदा उम्मुल फज़ल ने फातिमा के इधर देखा, फातिमा के उधर देखा, फातिमा के पीछे देखा, फातिमा के इधर देखा, फिर कहा फातिमा जरा खड़ी हो जाओ। हज़रत फातिमा खड़ी हुई और कहा
जरा चल के दिखाओ। हजरत फातिमा चल के दिखाई और हुसैन को गोद में ली है। अब हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल कुछ देर तक खामोश खड़ी है। उसके कुछ देर के बाद में कहती है सैयदा उम्मुल फज़ल, फातिमा जरा ये बता दो ये बच्चा कितनी देर पहले हुआ? तो फातिमा ने कहा दादी जान चंद सेकंड पहले ये बच्चा पैदा हुआ। तो सैयदा उम्मुल फज़ल ने अपनी उंगली दांत के नीचे दबा लिया, कहा ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा जब कोई औरत बच्चा पैदा और बच्चा जनती है तो पहले खून आता, बाद में पानी आता है, और फिर बच्चा पैदा होता, बाद में गंदगी आती, पहले गंदगी आती, तब बच्चा पैदा होता। और तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा जिस्म तो बड़ा तरोताजा है, तुम तो तंदुरुस्त दिख रही हो, तुम्हारी सेहत भी सही है, न कहीं गलाजत दिख रही है, न कहीं गंदगी दिख रही है, न कहीं नापाकी दिख रही है। और फातिमा सच बताओ ये बेटा कैसे पैदा हुआ? तो खुदा की कसम हजरत फातिमा ने कहा दादी जान मुझे बच्चा पैदा होने वाला दर्द हुआ और मैंने अपनी आंख को बंद किया। जैसे ही आंख को बंद किया कि दर्द कंट्रोल हो जाए, और आंख का बंद करना था कि मैंने देखा मेरा नूर नजर जमीन पर आ गया, और जब जमीन पर आया तो मैंने देखा बिल्कुल साफ सुथरा आया। फिर मैंने गोद में उठा लिया, और जब गोद में उठाया तो मैंने चश्मे हयात पिलाया, यानी अपना दूध पिला दिया। अब सैयदा उम्मुल फज़ल भागी और बड़ी तेज में दौड़ी दौड़ी नबी की मुकद्दस बारगाह में आई। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका मौला व मलजा दाता या रसूल अल्लाह औरत हम भी है, मैंने कई बच्चे जने हैं, औरतों ने कई बच्चे जने हैं, मदीने में कई बच्चे पैदा हुए हैं। औरत की फितरत होती है या रसूल अल्लाह, औरत जब बच्चा जनती है तो पहले सैलान आता है, बाद में आता है, पहले बच्चा नहीं होता, पहले गंदा पानी आता फिर बच्चा होता है, उसके बाद भी गंदगी आती है फिर बच्चा होता है। या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने औरत के खिलाफ बगावत कर दिया। आका ने कहा क्या बात है? कहा बच्चा पैदा हो गया लेकिन न पहले पानी न बाद में पानी, न पहले गंदगी न बाद में गंदगी। तो मेरे आका मुस्कुराए, अधुशाला वाले तुम भी मुस्कुरा दो जन्नती हो जाओगे। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा सच्ची सैयदा उम्मुल फज़ल मुझे देखो। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी के अंदर है। आका मस्जिद नबवी के अंदर टहलने लगे और टहलते टहलते मस्जिद के किनारे पहुंचे तो देखा फूल की डाली है और गुलाब का एक पेड़ लगा है। उसी गुलाब के पेड़ से मेरे आका ने एक गुलाब का फूल तोड़ा और कहा चाची देखो क्या इससे पहले भी पानी है, बाद में भी पानी है, जब फूल खिला था क्या पानी था? तो सैयदा उम्मुल फज़ल ने कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, जब फूल खिला था तब भी पानी नहीं था, आपने तोड़ा तब भी पानी नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया बिला शक और सुबहा, अरे चाची ऐलान फरमा दो पूरे मदीने में कि जब दुनिया में फूल खिले, दुनिया की फूल की डाली में फूल खिले तो न पहले पानी हो न बाद में पानी हो। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया। ऐलान कर दो कि नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, हसन भी पाक है, आने वाला हुसैन भी पाक है। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, हुसैन के लिए। ऐलान कर दो आने वाला हुसैन पाक है। अब बरेली चले, बरेली आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत आप बता दें कैसे हुसैन पाक हैं? जवाब देते, कलम उठाते। प्रधान जी, कोटेदार साहब सुनिए कैसे लिखते हैं। तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना। अब देखें, मैं 2-4 मिनट और बोलना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत है? जरा एक बार मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक चीज तो पहले आप ये जान लें, मेरी तकरीर चाहे हो या ना हो, मेरी तकरीर बहुत सी होती है, मैं 2 जहां बोल के आऊँ, तीसरी जहां है। वैसे भी अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले तो हम सब जन्नती हैं। सुने, मुहर्रम में जो शख्स 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिन तक, पहली से लेकर 10 तारीख तक अच्छा खाना पकाए, फातिहा कराए, खाए और खिलाए, तो 1 साल तक अल्लाह ताला उसे कभी भूखा नहीं सोने देगा। ये बरकत। और मुहर्रम शरीफ के महीने में बहुत लोग कहते हैं नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, सुनते हैं, सुनी बातों को बताते हैं।
اگر پڑھیں گے تو بتا ہی نہیں سکتے کہ پہننا چاہیے کہ نہیں. آقا فرماتے ہیں جو شخص میرے حسین کے نام پر ایک جوڑ کپڑا کسی کو پہنا دے تو جب تک اگلا سال نہیں آئے گا نا وہ کپڑے سے محروم نہیں ہو سکتا. اتنے کپڑے پہنے گا پوچھو مت. یہ حسین کے فیض و برکات. اب دیکھیں بچہ مولائے کائنات کی گود میں گیا علی کی. ذرا بڑی تیزی کے ساتھ بس دادا نہیں 5 منٹ لاسٹ انشاءاللہ. حضرت علی نے گود میں لیا لے کر نبی کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بیٹا آپ کا ہے. نام کیا ہے نام کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولائے کائنات حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی خوبصورت سا نام رکھ دیں. کیا کہا؟ خوبصورت. تمہارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا تو آپ سوچتے کوئی اچھا سا نام رکھیں اور ایسا نام رکھیں جس کا معنی میری ٹرانسلیشن صحیح ہو. مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے 2 بچے ہیں حسن اور حسین. ابھی نام نہیں رکھا گیا. حسین 6 مہینے بعد میں پیدا ہوئے, حسن 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے. یہ دونوں بچے نبی کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئے. اب دیکھ گئے عرض کرتے یا رسول اللہ. اب فاطمہ بھی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ آیا بابا جان سنے ان دونوں بچوں کا کوئی خوبصورت سا نام رکھ دے. میرے آقا فرماتے ان کا نام حسن, ان کا نام حسین, ان کا نام حسن, ان کا نام حسین. 3 بار نبی نے فرمایا. مولائے کائنات نے پیر پکڑ لیا اور پیر پکڑ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ عرب کی تاریخ میں نے حسن حسین کبھی نہیں سنا, نہ میں نے مکے میں کسی کا نام سنا. میں نے تمام کتابوں کو پڑھ ڈالا. یہ کون علی ہے؟ علی علم کا سمندر ہے, کوئی عام شخصیت کا نام نہیں. علی کے بارے میں پتا ہے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس شہر کا دروازہ. اور علی فرماتے جو علی فرماتے جو نبی سے 1 بار ملے گا وہ علی سے 2 بار ملے گا. صحابی کہتے ایسے, علی کہتے ایسے. جب تم جاؤ گے گھر کے اندر تو میرے دروازے سے 1 بار جاؤ گے, اندر والوں سے ملو گے, اس کے بعد لوٹ کے آؤ گے, پھر میرے دروازے پر آؤ گے. تو آؤ گے میرے دروازے پر اور جاؤ گے میرے دروازے سے. تو جو نبی سے 1 بار ملے گا وہ علی سے 2 بار ملے گا. یہ وہی علی ہے. ابھی نبی کا پیر پکڑ لیا. آج کے رسول اللہ میں نے عرب کی تاریخ میں یہ نام کہیں پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے مکے میں بھی حسن نہیں سنا, میں نے مکے میں بھی حسین نہیں سنا, میں نے مدینے میں بھی حسن حسین نہیں سنا, میں نے ملک شام میں بھی حسن حسین نہیں سنا. آقا فرماتے پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے علی یا رسول اللہ یہ بتا دے یہ نام مکہ اور مدینہ میں ہے, عرب کی کنٹری میں ہے. نبی فرماتے نانا نانا نہ عرب میں ہے, نہ مکہ میں ہے, نہ مدینہ میں ہے. تو نبی کی مقدس بارگاہ میں مولائے کائنات علی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا آپ یہ بتا دیں کیا آدم کے بیٹوں کا نام ہے, کیا شیش کے بیٹوں کا نام ہے, کیا زکریا کے بیٹوں کا نام ہے, کیا یحییٰ کے بیٹوں کا نام ہے, کیا لوط و صالح کے بیٹے کا نام ہے, کیا نوح کے بیٹے کا نام ہے, کیا موسیٰ کے بیٹے کا نام ہے, کیا ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی پورے روئے زمین پر کسی کا یہ نام نہیں ہے تو تمہارے بچوں کا نام رکھا گیا. اب مولائے کائنات حضرت علی کچھ دیر خاموش ہے. اس کے بعد پھر عرض کرتے یا رسول اللہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے, مسئلہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے, میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں, میں تھوڑا کنفیوز ہوں. تو مولائے کائنات سے آقا فرماتے علی پوچھو آپ کیا پوچھنا. آج کرتے یا رسول اللہ یہ نام مکے میں نہیں, آقا فرماتے نہیں, کہا مدینے میں نہیں, آقا فرماتے نہیں, کہا یمن میں نہیں, آقا فرماتے نہیں. آقا نے فرمایا پوری روئے زمین پر یہ نام کسی کا نہیں, انسان نے کسی کا نہیں, نہ کسی نبی کا تھا, نہ کسی نبی کے نبی کا تھا, نہ کسی نبی کے لڑکے کا تھا, نہ کسی نبی کے لڑکی کے لڑکے کا تھا, کسی کا تھا ہی نہیں. تب مولائے کائنات نے پھر سے پیر پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ تو یہ نام تھا کہاں پہ جو میرے بیٹوں کو آپ نے رکھ دیا. آقا کی بارگاہ میں رب نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ نام جنت میں تھا اور جنت سے لا کر رکھا گیا. اور جبریل آتے اور نبی کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے اپنے داماد سے, اپنے بھائی سے کہہ دیجئے یہ علی حضرت علی نبی کے بھائی لگتے ہیں. آقا فرماتے اے علی یہ دونوں نام تمہارے بچوں کے جنت میں تھے. تو مولائے کائنات کا جوش بڑھ گیا, عمر بڑھ گئی, تمنا بڑھ گیا, خواہش بڑھ گئی, اپیل بڑھ گئی, ریکویسٹ بڑھ گئی. عرض کرتے یا رسول اللہ آخر یہ بتائیے جنت میں کسی کا یہ نام تھا؟ جنت میں فرشتوں کا تھا, جنت میں حوروں کا تھا, جنت میں کس کا نام تھا؟ تو رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جنت میں بھی نہیں تھا. تو علی کہتے تب کہاں تھا؟ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو جب دنیا نہیں بنی تھی, جنت بنی تھی, آسمان نہیں, آسمان بنا تھا, نبی نہیں بنا تھا, انسان نہیں بنا تھا, تب میں نے اس نام کو جنت کے اندر چھپا کر کے رکھ دیا
नाती जब आखिरी पैगंबर जो होगा उसके दो नाती होंगे, उनका नाम हसन और हुसैन रखा जाएगा। उन्होंने उनकी वजह से इस्लाम जिंदा होगा, अजान जिंदा होगा, कुरान जिंदा होगी। तभी तो शायर ने कहा है नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है और जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। तमाम रूए ज़मीन पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। तभी तो कहाँ है